After learning the types of crystalline solids and the phenomena like isomorphism and polymorphism, we are moving on to three-dimensional structure of crystal. We are going to study three-dimensional structure of crystals. Okay, so what makes crystals three-dimensional structure? That is, there are two things which make the crystal structure. First is lattice, okay, and the second one is basic. Okay, these two things together make a crystal structure. Right, now what do you mean by lattice? Okay, in three-dimensional state, three-dimensional place, whenever there is arrangement of geometrical arrangement of points in regular periodic array, it's called as lattice. For example, if I say here is one sphere, okay, एक स्फेरिकल सबस्टन्स इथे आहे असं मी तुम्हाला म्हणलं, तुम्ही इमॅजिन करा ना ह्या 3D ह्या पूर्ण मोकळ्या स्पेस मध्ये असा एक स्फेरिकल काहीतरी ऑब्जेक्ट, थ्री डायमेन्शनल ऑब्जेक्ट इथे आहे असं आपण इमॅजिन करू शकतो. राइट, लाइकवाइज इन ओपन स्पेस, ओपन 3D place, the point or geometrical arrangement of points is called as lattice. Okay, right, for example एक क्यूब आहे तर स्पेस मध्ये आपल्याला हा क्यूब अवेलेबल होईल. ओके, जस्ट फॉर एक्झाम्पल, दिस इज वन थ्री डायमेन्शनल स्ट्रक्चर. थ्री डायमेन्शनल म्हणजे काय ते पाहिले असतं आपल्याला एक्स ॲक्सिस, वाय ॲक्सिस अँड झेड ॲक्सिस, हे तिन्ही ॲक्सिस याला आहेत. इकडे बघा, तर हा पॉईंट कन्सिडर केला. ओके, हा पॉईंट कन्सिडर केला तर एक्स ॲक्सिस, वाय ॲक्सिस अँड झेड ॲक्सिस, या तिन्ही ॲक्सिस मध्ये हा थ्री डायमेन्शनल स्ट्रक्चर हा बनलेला आहे. राइट, सो द अरेंजमेंट, geometrical arrangement of point in three-dimensional space in a periodic array is called as lattice. Okay, आणि ह्या लॅटिस वर जेव्हा constituent particles, हे constituent particles आहेत जे काय बनवणार आहेत, क्रिस्टल बनवणार आहेत. ही फक्त एक साचा झाला, या साच्यामध्ये ह्या पॉइंट्सवर, ह्या लॅटिस पॉइंटवर जेव्हा हे ॲटम्स किंवा मॉलिक्युल्स किंवा आयन्स फिट होणार त्यावेळी त्यापासून काय बनणार आहे, तेव्हा त्यापासून बनणार आहे क्रिस्टल. फॉर एक्झाम्पल इकडे, राइट, सो these are points or these are the particles like atoms, molecules and ions. These are going to fit on this mold. या पॉइंट वर सगळे पॉइंट्स असे पार्टिकल्स बसत गेले, आपल्याला काय मिळणार आहे, यू विल गेट अ क्रिस्टल. Okay, by joining lattice and basis we will get, by joining this basics on lattice we can get the crystal. Okay, we will get the geometry of the crystal. Okay, so lattice म्हणजे imaginary 3D स्पेस मध्ये उपलब्ध असलेले पॉइंट्स. ओके, या लॅटिस पॉइंट्स वर जेव्हा मॉलिक्युल्स, कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जेव्हा फिट होणार तेव्हा आपल्याला काय मिळणार, द क्रिस्टल स्ट्रक्चर वी विल गेट. बाय जॉइनिंग दीज constituent particles called as basics we will get the geometry of the crystal. Okay, right, now here this one crystal unit cell is formed. ते काय बनलंय, ही एक युनिट सेल तयार झाली. काय म्हणून, the points at that fixed point ला arrangement of molecules will give you the unit cell of the crystal. आता ही एक युनिट सेल झाली, अशा अनेक युनिट सेल ह्या डायरेक्शन मध्ये, अपर डायरेक्शन मध्ये अँड फ्रंट डायरेक्शन मध्ये ग्रो हो काय मिळणार आपल्याला, बिग क्रिस्टल मिळणार आहे. सो युनिट सेल अगेन रिपीट. ओके, इट विल रिपीट नेक्स्ट टू नेक्स्ट and will give rise to a big crystal in x axis, on y axis and on z axis. ह्या साइडला पण ग्रो होणार ना, इकडे पण मॉलिक्युल्स आहे, युनिट सेल अटॅच होत जाणार आहे, वरती पण अटॅच होत जाणार आहे. लाइक दॅट वी विल गेट द होल बिग क्रिस्टल. Okay, so like this in three dimension we are going to study the crystal structure. Okay, just understand this and we are moving on to the three dimensional video kind of thing to observe this 3D structures.
So this crystal lattice or the unit cell or lattice is also called as space lattice. Okay, so it is called as space lattice or crystal lattice. Crystal lattice. Remember, this lattice is called as space lattice or crystal lattice. Every point over here is called as lattice point. Every point over here is called as lattice point. Right? So this is a crystal structure. Now we are moving on to the different types or crystalline structures ahead. Right? आता या क्यूबिक स्ट्रक्चरमध्ये क्रिस्टल लॅटिसमध्ये तुम्ही पाहू शकता एक युनिट सेल आपण हायलाईट केली आहे ब्लू कलरने. ओके, या हायलाईट केलेल्या ब्लू कलरच्या सेलच्या वरती साईडला खाली अशा प्रकारे वेगवेगळ्या सेल्स काय होत आहेत अटॅच झालेल्या आहेत क्रिस्टल बनवण्यासाठी. ओके, या पूर्ण क्रिस्टलमधली ही एक युनिट सेल आपण कन्सिडर केलेली आहे आणि ही युनिट सेल वेगवेगळ्या प्रकारच्या स्ट्रक्चर्समध्ये असू शकते. मोनोक्लिनिक, ट्रायक्लिनिक, ऑर्थोरॉम्बस, ठीक आहे, किंवा क्यूबिक अशा कुठल्याही प्रकारची असू शकते. आणि हे जे ते पॉईंट दाखवलेत, सर्क्युलर स्फेरिकल पॉईंट दाखवलेत, दोज आर द कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स. ओके, मग ते ॲटम्स असतील, मॉलिक्युल्स असतील किंवा आयन्स असतील. ओके, ह्या सगळे पार्टिकल्स ह्या कॉर्नर्सला लॅटिस पॉईंटला बसून ही युनिट सेल बनली आणि अनेक युनिट सेल्स एकत्र येऊन काय बनले, हा मोठा क्रिस्टल बनलेला आहे. राईट, म्हणजेच हे जे कॉर्नर्सला बसलेले हे कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स आहेत हे शेअर झालेत बघा. ओके, वरच्या क्यूबमध्ये पण तेच पॉईंट्स आहेत, साईडच्या क्यूबला पण ते पॉईंट्स कॉमन आहेत, खालच्या क्यूबिक स्ट्रक्चरला पण ते पॉईंट्स कॉमन आहेत. राईट. Okay, let's think of cubic unit cell which is available in three forms: simple or primitive cubic unit cell, body centered unit cell and face centered unit cell. Okay, out of these we will learn of primitive cubic unit cell. प्रिमिटिव्ह म्हणजे काय, कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स मध्ये ॲटम्स, मॉलिक्युल्स किंवा आयन्स त्या तिन्हीपैकी काही असतील. हे त्या स्ट्रक्चरच्या जॉमेट्रिकली कॉर्नर्सला फक्त अरेंज असतात आणि आतल्या स्पेसमध्ये कोणताही ॲटम किंवा मॉलिक्यूल आतमध्ये नाही आहे. ओनली ॲट द कॉर्नर्स दे आर प्रेझेंट. सो यू कॅन सी 4 ऑन अबव अँड 4 ॲट द बिलो लेवल. ठीक आहे, राईट. आता हे जे ॲटम्स ह्याच्यामध्ये आहेत ते आपल्या सोयीसाठी आपण पॉईंट म्हणून किंवा छोट्या स्वरूपामध्ये अरेंज केलेले आहेत, पण ॲक्च्युली हे ॲटम्स असे एकमेकांना अटॅच आहेत. ओके, त्याच्यामध्ये डिस्टन्स असं जास्त नाही आहे. दिस इज द ॲक्च्युअल स्पेस फिलिंग मॉडेल ऑफ द प्रिमिटिव्ह क्यूबिक युनिट सेल. राईट. आणि हे ॲटम्स वेगवेगळ्या युनिट सेलमध्ये शेअर झालेले आहेत. म्हणजे ह्या युनिट सेलच्या वरची, साईडची, खालची आणि डाव्या बाजूची ह्या सगळ्या बाजूने दुसऱ्या युनिट सेल्स आहेत. म्हणजे हे जे पार्टिकल्स आहेत हे शेअर झालेले आहेत शेजारच्या युनिट सेल्स बरोबर. मग आपण फक्त एका युनिट सेलचा विचार केला तर ती आपल्याला अशी दिसेल. ओके, फक्त एक युनिट सेल आपण कट करून घेतली तर फक्त आपल्याला ती अशी दिसेल. ओके, म्हणजे प्रत्येक कॉर्नर बसलेल्या ॲटमच्या ऐवजी ॲटमचा किती भाग त्याला मिळाला आहे, फक्त 1/8 पार्ट. नीट बघून घ्या. ओके, याला आपण असं रिप्रेझेंट करतो पण ॲक्च्युली ते मोठे ॲटम्स आहेत ज्याच्यामध्ये त्यांचे वॉल्स एकमेकांना चिकटलेले आहेत. ओके, सो ह्याच्यामध्ये बघा, नंबर ऑफ ॲटम्स इन सिम्पल क्यूबिक युनिट सेल, 8 कॉर्नरला 8 ॲटम्स आहेत. ओके, आणि प्रत्येक ॲटमपैकी फक्त 1/8 भाग ह्या एका युनिट सेलच्या वाट्याला आलेला आहे. थर्ड डायग्राममध्ये बघा. त्यामुळे 1/8 × 8 इज इक्वल टू 1. ओके, राईट. इन केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक युनिट सेल 8 कॉर्नरला 8 ॲटम्स आहेत आणि सेंटरमध्ये 1 ॲटम आहे. ओके, राईट. सो इफ यू कन्सिडर द कॉर्नर्स ऑफ दिस युनिट सेल, ओके, कॉर्नरचे ॲटम्स शेअर झालेले आहेत वरच्या, खालच्या आणि दोन्ही बाजूच्या युनिट सेल्स बरोबर. एका युनिट सेलचा विचार केला असता, कट करून घेतला असता, आपल्याला काय दिसेल. ओके, फक्त एक युनिट सेल आपण कन्सिडर केली तर आपल्याला काय दिसेल, प्रत्येक कॉर्नरच्या ॲटममधील फक्त 1/8 पार्ट त्या एका युनिट सेलमध्ये इन्क्लूड होतो. बघा, ही एक युनिट सेल आपण कट करून घेतली. राईट, म्हणजे कॉर्नरचे ॲटम हे शेजारच्या युनिट सेल बरोबर काय होतात, शेअर केलेले आहेत ना. मग एका युनिट सेलच्या वाट्याला फक्त 1/8 पार्ट येतो.
आणि सेंटरमधला 1. ओके, सो 8 कॉर्नरचे हे 8 ॲटम्स. ओके, आणि सेंटरमधला 1 ॲटम. राईट. सो इफ यू कॅल्क्युलेट नंबर ऑफ सेल्स और नंबर ऑफ ॲटम्स इन दिस युनिट सेल, ओके, तर आपल्याला काय विचार करायला लागणार आहे? 8 इंटू 1/8 म्हणजे 8 कॉर्नरचे ॲटम, प्रत्येक ॲटमचा 1/8 पार्ट त्याला मिळालेला आहे, त्यामुळे 1. ओके, हे झालं कॉर्नर्सबद्दल. हा 1 आपल्याला 1 ॲटम आपल्याला या कॉर्नर्सच्या ह्यातून विभागून मिळालेला आहे त्या युनिट सेलला. प्लस सेंटरमधला 1 ॲटम. म्हणजे टोटल ॲटम्स किती अकोमोडेट झालेत, फिट झालेत ह्या क्युबिक युनिट सेलमध्ये? 2. ओके, राईट. सेंटरमधला पूर्ण 1 आणि कॉर्नर्सचा 8 ॲटम्समधला 1/8, प्रत्येकाचा 1/8 अशा प्रकारे 1. सो 1 + 1 2 atoms are shared to this cell. Now in case of face centered cubic unit cell, 8 corners are occupied by 8 constituent atoms. ओके, 8 कॉर्नरला 8 ॲटम्स, त्या प्रत्येक ॲटमपैकी फक्त 1/8 पार्ट ह्या युनिट सेलला मिळतो. आणि प्रत्येक फेसच्या मध्यभागी 1 ॲटम आहे. सो 6 फेसेस आहेत, मग 6 ॲटम असे. राईट. दिस इज स्पेस फिलिंग मॉडेल फॉर फेस सेंटर्ड क्युबिक युनिट सेल. आता प्रत्येक युनिट सेलच्या वाट्याला किती येणार बघा. हे कॉर्नरचे ॲटम विभागलेले आहेत ना, वरची सेल, खालची सेल, साईड्सच्या सेल्स. ओके, मग एक युनिट सेल कन्सिडर केली आपण तर प्रत्येक युनिट सेलच्या वाट्याला येणारे ॲटम्स आपल्याला असे दिसतील बघा. ओके, आणि जे फेसवर आहेत ना त्यांचा हाफ पार्ट एका युनिट सेलला आणि हाफ पार्ट शेजारच्या युनिट सेलला मिळालेला आहे. ओके, म्हणजे कॉर्नरच्या ॲटमचे 1/8 पार्ट ह्या युनिट सेलला मिळतो, तर फेसवरील ॲटमचा हाफ पार्ट एका युनिट सेलला मिळतो. मग जर ह्या युनिट सेलमधले ॲटम्स काउंट करायचे झाले तर कसं येणार? तर ह्यासाठी बघा, 8 कॉर्नरचे 8 ॲटम्स, प्रत्येक 8 पैकी प्रत्येकाचा 1/8 पार्ट ह्या युनिट सेलला मिळालेला आहे. सो 8 कॉर्नर ॲटम्स इंटू 1/8 ऑफ ईच ॲटम. ओके, ह्या युनिट सेलच्या वाट्याला आलेला आहे. सो 8 इंटू 1/8 वी विल गेट 1 ॲटम. राईट. ओके, आणि 6 फेसवरचे 6 फेसिंगला 6 ॲटम्स आहेत की नाही, प्रत्येक ॲटमचा हाफ पार्ट ह्या युनिट सेलला मिळालेला आहे. मग 6 इंटू 1/2 3. सो 1 + 3 टोटल ऑफ ॲटम्स इन 1 डायमेन्शन अँड 3 डायमेन्शन. आपण फळा बाजारामध्ये बघितलं की फ्रूट्स किंवा व्हेजिटेबल्स नॉर्मली स्टॅकिंगमध्ये ठेवलेले असतात. ओके, म्हणजे फळांची एक लाईन असते. ओके, त्याच्यावर फळांची दुसरी लाईन बसवली जाते. ओके, प्रॅक्टिकली आपल्याला दिसतं. हनीकॉम्बमध्ये सुद्धा आपल्याला क्लोज पॅकिंग दिसून येतं. ओके, एका हेक्झागॉनच्या वरती किंवा 2 हेक्झागॉनच्या मध्ये तिसरा हेक्झागॉनवरती असतो. राईट. सो हिअर वी आर गोइंग टू सी द पॅकिंग ऑफ ॲटम्स इन 1 and 2 डायमेन्शन. Okay, over here the stacking, you can see the first line at the base. Okay, above which the second, third, fourth, it will keep on stacking and we will get the 3-dimensional solid object over here. So you can clearly see this on screen. Okay, so 1 dimension, 2 dimension and 3-dimensional packing are shown over here. Okay, let's think of it one by one. In 1-dimension packing system, 2 atoms are consecutively placed. Okay, consecutively म्हणजे काय? एका शेजारी एका सिंगल लाईनमध्ये एकाच ॲक्सिसवर ॲटम्स एकमेकांना अटॅच होऊन एक चेन किंवा स्ट्रिंग बनवतात. ओके, दिस इज 1-डायमेन्शनल पॅकिंग. इथे एका ॲटमच्या कोणताही एक ॲटम कन्सिडर करा मिडलमधला. ओके, त्याच्या कॉन्टॅक्टमध्ये किती ॲटम्स आहेत सांगा मला. किती ॲटम्स आहेत? 2. ओके, सो एक लेफ्टला एक राईटला. सो ओनली 2 ॲटम्स आर देअर अटॅच्ड विथ द कन्सिडर्ड ॲटम. ओके, म्हणजे ह्यालाच म्हणतात कोऑर्डिनेशन नंबर. ओके, नंबर ऑफ ॲटम्स अटॅच टू 1 ॲटम इज कॉल्ड ॲज कोऑर्डिनेशन नंबर ओव्हर हिअर. ओके, सो कॅन यू सी कोऑर्डिनेशन नंबर 2? राईट. नाउ इन 2 डायमेन्शन्स वी आर गोइंग टू अरेंज द ॲटम्स in 2 dimensions actually. So this is one first layer, second layer, third layer, and it will keep on going. Right. So in 2-dimensional structures, first we will get the first diagram over here, that is of AAA type arrangement.
Okay, right? Right, so the growth is having on x axis and y axis. On both ways atoms side ला सुद्धा ग्रो होत चालली चेन आणि वरती सुद्धा ग्रो होत चालली आहे. राईट, सो दिस इज टू डायमेन्शनल पॅकिंग इन विच ए टाईप कॅन बी सीन. ए टाईप म्हणजे काय, द फर्स्ट लाईन बरोबर अबव अटॅचिंग सेकंड लाईन, थर्ड लाईन, दिस इज ए टाईप पॅकिंग. ओके, राईट, म्हणजे एव्हरी लेअर इज एक्झॅक्टली अबव द अदर वन. राईट, सो इथला कुठलाही एक ॲटम कन्सिडर केला त्याच्या बाजूला किती ॲटम त्याला अटॅचमेंटमध्ये आहेत. हाऊ मेनी ॲटम्स आर अटॅच टू द सेंट्रल ॲटम ओव्हर हिअर? 4. ओके, राईट, सो कोऑर्डिनेशन नंबर इन दिस केस इज 4. ओके, so central atom is having 4 neighboring atoms around it or surrounding it. Okay, so we can form a square over by joining these 4 points. This packing is called as square close packing. ही square close packing होतं. Now let's see the hexagonal close packing. Okay, in this it is 2D. So one line there आहे in single one axis and the second line which is growing as a y axis. Okay, राईट, म्हणजे ग्रोथ साईड वाईज पण होते आणि वरच्या साईडला पण होते. सो फर्स्ट लेअरमध्ये 2 ॲटमच्या मधल्या खाचेमध्ये किंवा ग्रूवमध्ये सेकंड ॲटम बसवलेला आहे. ओके, राईट, फर्स्ट लेअरमधल्या ॲटमच्या मध्ये जो ग्रूव तयार होतो त्याच्यामध्ये वरच्या लेअरचा ॲटम फिट केलेला आहे. एक्झॅक्टली वन अबाव अदर नाही आहे. सो फर्स्ट वन इज ए टाईप. ओके, ए टाईपमधल्या ॲटमच्या मुळे बनलेल्या ग्रूव्जमध्ये खाचेमध्ये बसलेले दुसरे ॲटम्स आहेत. It will make a B type. Okay, again the third layer will be same as A. Can you see first and third one, they are exactly one above the other, so this is again A type. Like that A B pattern will go on. So this is AB type arrangement forming hexagonal close packing. So in 2 dimension we get this packing. Okay, here the coordination number or neighboring atoms to the central considered atom is 6. ओके, एका ॲटमला 6 ॲटम अटॅच्ड आहेत, नेबरिंग आहेत, सराउंडेड आहेत. सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6. सो इन 2 डायमेन्शन दिस इज हेक्सागोनल क्लोज पॅकिंग. राईट, दिस इज कॉल्ड हेक्सागोनल बिकॉज वेन वी जॉइन दिस नेबरिंग ॲटम्स विल गेट हेक्सागोन ओव्हर हिअर. ओके, राईट, so square close packing and hexagonal close packing we have seen in 2-dimensional arrangement where the chain is growing sidewise and one above the other as well on x-axis and y-axis. Right, coordination number for square close packing is 4. For hexagonal close packing is 6. Right. Now here in this kind of arrangement we get some empty spaces. Okay, the empty spaces left between the atom is called as void or interstitial sites. Right, these empty spaces are seen over here. These are called as voids. So here you can see curved triangular voids. Curved triangular voids. Okay, which is of B type and C type. राईट, ॲटम्स एकमेकावर अरेंज केल्यानंतर ग्रूव्जमध्ये अरेंज केल्यानंतर ए बी टाईप पॅटर्नमध्ये यू कॅन सी द ट्रायंग्युलर वर्ड्स विच वन टाईप ऑफ वर्ड सी इज फेसिंग अपवर्ड्स वाईल टाईप ऑफ बी टाईप ऑफ ट्रायंग्युलर साईड वर्ड इज फेसिंग डाउनवर्ड.